नमस्कार प्रसाद बाइबल स्टडी को स्वागत करुच्ची मु प्रसाद आज किसी विशेष विषय आलोचना करवा बाइबल मध्यरु सेमती किसी पद बा संक्षिप्त वर्ष निया जाए नहीं किसी आलोचना करने किसी विषय वस्तु बाछी मु ता हूँ मत्स्य धराली किसी विशिष्ट गुणावली बा मत्स्य धराली जीवन गुणावली विषय आलोचना करवा माछ धरिया लोक मान जीवन शैली बा जीवन गुणावली से गुण विशिष्ट गुण बा से भितर कौन विशिष्ट स्पेशल क्वालिटी कौन थाए से मत्स्य धराली मानकर कारण जीशुकर 12 जन शिष्य मान भितर 7 जन संभवतः मत्स्यजीवी 7 जन संभवतः मत्स्यजीवी संभवतः 7 जन को मत्स्यजीवी अच्छा जिते मत्स्य धराली मानकर किसी तो विशेषत्व अच्छी जो जीशु माछ धरिया लोक मानू जाइए कहले आस माछ धरिया छाड़ मनीष धरिया शिखे बोलिकी कहले पितर जहन जाकब जेबदी इत्यादि मानकर ना नूतन नियम सब लिखा है माथ्यू मार्क लोक इत्यादि अच्छे सब कहानी 12 जन शिष्य मान भितर प्राय 7 जन 6-7 जन खाली शिष्य होउचंदी माछ धराली बा मत्स्य धराली सेमानकर विशेष किसी गुणावली अच्छी जो प्रभु मनोनीत कर आमे समस्ते जानते जे माछ धरिया लोक सुकुआ बेपार करवा लोक आम गाँ लोक सब जानते सुकुआ बेपार माछ धरिया ये सब लोक मान लोक नाक टेकती घृणा घृणा तो नुह कदर्य विभिन्न प्रकार तिक्त गंध बा दुर्गंधर से सब रहती विभिन्न आम गाँ भाषा कहते आईशिणिया गंध ये सब जिन से रहती तो तेणु से आम टे नाक टेकू ना पसंद करूँ परिवेश रहा सहित मिलामिशा करवा से जगह को जीवा को भी ए समस्ते प्राय आमिष खाऊँ माछ खाऊँ चिकेन खाऊँ अंडा इत्यादि सब खाऊँ किंतु समय था ये सब जिन लोक दूरे रहते एवं भी किसी लोक अच्छा शाकाहारी लोक मैंने जो मैंने माछ मांस अंडा यू खाती से सब अछुआ लोक मैंने आमिष माछ बेपार करवा इत्यादि बहुत कथा अच्छी माछ को लेकिन माछ बेपार करवा लोक मानक नहीं बहुत कथा अच्छी पुराणा काले लोक मैंने सब बहुत कथा जानते से सब विषय को मुझे जाऊनी तेरे मत्स्य धराली मानकर किसी विशिष्ट गुणावली आमे आलोचना करवा प्रथम हूँ समर्पित कौन समर्पित से माने जहाँ करुँच जहाज बसिकी कि नौकार बसिकी जाती समुद्र भितर को समुद्र भितर जो काम करती से डेडिकेशन थाए कौन थाए डेडिकेशन समर्पित टीम वर्क थी दरकार दलगत मनोभाव धैर्य व्यस्तपूर्ण जीवन साहसिक सब गुणावली अच्छी से भर समर्पित से डेडिकेटेड गोटे डेडिकेटेड जहाँ करेंगे डेडिकेटेड जी जान लगे करेंगे सहीटा हूँ गोटे विशेष क्वालिटी शिष्य मानकर जीवन मध्य थिला इमती मत्स्य धराली मान जीवन मध्य थिला जे से माने डेडिकेटेड थे डेडिकेटेड माने पूरा टोटल वृत्ति बा सेमानकर पेशा बा सेमानकर कार्य से पूर्ण पूर्ण समर्पित से भल हो दुर्घटना हो घटना हो राति हो दिन हो समुद्र यात्रा करवा समुद्र माछ धरिया समुद्र डंगारे बसिकी आमे बसिले डरी जावा आ ठिया होगी माछ धरती जाल पकाती जाल टाणती जाल भिड़ती माछ गुड़ा सब जाल जालू नौकार भर्ती करते माने समुद्र सहित खेलवाटे तो सहज कथा नहीं पुणी से भितर गोटे समर्पित जीवन गुण थाए समर्पित जीवन डेडिकेटेड लाइफ जे 2-4 जन जहाँ मिसिकी जाइए से समस्त भितर गोटे दलीयगत मनोभाव एकता सहित समर्पित जीवन गोटे चिन्ह देखा जाए संकेत तो नुह इट्स ए क्वालिटी से माने सब डेडिकेटेड था डेडिकेटेड फॉर हिज वर्क डेडिकेटेड फॉर द जॉब जीवन काम पेशा लक्ष्य सेवा से डेडिकेटेड से आम मिशनरी वर्कर मानू कि इवांजेलिस्ट मानू पास्टर मिशनरी जिते सब प्रचारक मानू हमें आम ख्रिश्चियनिटी से जीवन गोटे डेडिकेटेड थाए सेवाई से समर्पित डेडिकेटेड रही पड़े जहाँ आसू दुख आसू कष्ट आसू जातना आसू ताड़ना आसू से सबू जिनस वी हैव टू बी डेडिकेटेड आमको समर्पित रहा दरकार समर्पित रहीकि जीवन यात्रा जहाँ आसू ताड़ना जातना दुख जेते जहाँ असुविधा आसले समस्या सम्मुखीन हेले आम सबू आड़े देकरी केवल जीशु ऊपर लक्ष्य रखी
ଚାଲିବା ଦରକାର। ସେଇଟା ହେଉଛି ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଲାଇଫ୍। ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟ ଧରାଳୀ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଡେଡିକେସନ୍ ଗୋଟେ ଥାଏ, ଗୋଟେ ସମର୍ପିତର ଜୀବନ ଥାଏ, ଗୋଟେ ସମର୍ପଣର ଭାବ ଥାଏ, ସମର୍ପଣର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆସିଲା ଦଳଗତ ମନୋଭାବ। ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ମଣିଷମାନଙ୍କ ମେଳରେ ସିଆ ହୁଏ, ମଣିଷମାନଙ୍କ ମେଳରେ ସିଆ ହୁଏ। ସୋଲୋମନ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଆପଣଙ୍କ ସାହି ପଡ଼ୋଶୀ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭିତରେ ଜଣେ ଯଦି ଅଧିକ ସ୍କିଲଫୁଲ୍ ହେଲା, ଅଧିକ ଦକ୍ଷଶାଳୀ ହେଲା, ତାକୁ ତା'ର ସାହି ପଡ଼ୋଶୀ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ତା'ର କଲିଗ୍ସ ମାନେ ବା ତା'ର ସହକର୍ମୀମାନେ ତାକୁ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଦଳଗତ ମନୋଭାବ ରହିବା ଦରକାର। କେଉଁଥିରେ? ଏ ମତ୍ସ୍ୟ ଧରାଳୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଦଳଗତ ଟିମ୍ ଥାଏ, ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ। ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଗୋଟେ ଦଳଗତ ମନୋଭାବ। 4-5 ଜଣ ମିଶିକି ନୌକାରେ ଗଲେ ଯାହା ହେଲା, ଗୋଟେ ମାଆର ବାପା ମା, ଗୋଟେ ବାପା ମାଆର ପୁଅ ଭଳି ବା ସେମାନେ ସବୁ କାମରେ ମିଶିକି, ମଲେ ମିଶିକି ମରିବା, ବଞ୍ଚିଲେ ମିଶିକି ଯିବା। ସମୁଦ୍ରରେ କିଏ ଗଲେ ସେଇଟା ସମୁଦ୍ର ଭାଇ, ଭବ ସମୁଦ୍ର ଯେମିତି କୁହାଯାଏ, ସମୁଦ୍ର ସାଗର। ସେଇଟା ବଞ୍ଚିଲେ ଅକାତ ଜଳରେ ପାଣିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବା ଦଳଗତ ସ୍ପିରିଟ୍ ବା ମନୋଭାବ, ମେଣ୍ଟାଲିଟି, ଗୋଟେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ମେଣ୍ଟାଲିଟି, ପୁଣି ଦଳଗତ ସ୍ପିରିଟ୍, ଦଳଗତ ମନୋଭାବ, ସବୁ ଏକା ଆମେ ଭାଇ ଏମିତି ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ୟାରିୟର, ଜାତି ଧର୍ମ ସବୁ ବ୍ୟାରିୟରକୁ ସେମାନେ ତଡ଼ ଦେବା ଦରକାର। ସେଇଟା ହେଉଛି ଦଳଗତ ମନୋଭାବ। ଆଜି ଦଳଗତ ମନୋଭାବର ଘୋର ଅଭାବ। ଖାଲି ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠପୋଷକରେ ଲୋକ ମୋ ପାର୍ଟି, ସେ ପାର୍ଟି, ବିଜେଡ଼ି, ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ ଏମିତି ସବୁ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦଳ ହେଉଛି ଆମେ ଭାରତୀୟ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦଳ ହେଉଛି ଆମେ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜାତି ବା ଓଡ଼ିଆ ଜାତି, ଦେଶ ଆମର ଭାରତ। ସବୁଠୁ ବୃହତ୍ତର ଦଳର ବୃହତ୍ତର ମନୋଭାବ ନେଇକରି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ପାର୍ଟି ଆସିବ। ପାର୍ଟି ଅଛି କେଉଁଠି? ଓଡ଼ିଶାରେ। ପାର୍ଟି ଅଛି କେଉଁଠି? ଭାରତରେ। ପାର୍ଟି ଅଛି କେଉଁଠି? ରାଜ୍ୟରେ। ରାଜ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, ଦେଶ ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣ କେଉଁ ପାର୍ଟିର ଲୋକ, କ'ଣ ପାର୍ଟି, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ସେମିତି ମିଶନ ଫିଲ୍ଡ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ପାସରିଗଲି ମୁଁ, ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ କ'ଣ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ପୁରା 80ଟା 90ଟା ବ୍ରାଞ୍ଚ, ପ୍ରେସବିଟାରିଆନ, ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଳ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆମର, କ୍ୟାଥଲିକ୍, ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲ, ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ କହନ୍ତି ମନେ ପଡ଼ୁନି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଳ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ୟୁନିଟିର ଲୋକ ଆମେ ସବୁ ଅଛୁ। ତ ଏସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଦଳଗତ ମନୋଭାବ ରହିବା ଦରକାର। ଦଳ ପ୍ରତି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ରହିବା ସହିତ, ଦଳ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ରହିବା ସହିତ ଆମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସାମୂହିକ ଭାବରେ ମାନବ ଜାତି ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆମର ଆନୁଗତ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ମଣିଷ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ ଭାରତୀୟ। ତାପରେ ଆମେ କେଉଁଠିକି ଯିବା, ଆମେ ହିନ୍ଦୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ, ମୁସଲମାନ ଇତ୍ୟାଦି କଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଦଳଗତ ମନୋଭାବ। ଦଳଗତ ମନୋଭାବ ରହିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ରହିବା ଦରକାର। ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟିରେ ହେଉ, କି କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ରେ ହେଉ, କି କବାଡ଼ି ଟିମ୍ରେ ହେଉ, କି ରାସ୍ତାଘାଟ କାଠ କୁଲି ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦଳୀୟ ମନୋଭାବ, ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଏକତା ରହିବା ଦରକାର। ଏକତା ହିଁ ବଳ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଏକତା ହିଁ ବଳ। ଏକତା ରହିବ ନାହିଁ ତ କାମରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ଦଳଗତ ମନୋଭାବ, ଏକତା ରହିବା ଦରକାର। ଏକତା ହିଁ ବଳ। ତୃତୀୟ କଥା ଆସିଲା ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ପେସେନ୍ସ। ୱି ସୁଡ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ପେସେନ୍ସ। କାହିଁକି ଏ ପେସେନ୍ସ କଥା କୁହାହେଉଛି? ଏ ଦଳଗତ ମନୋଭାବରେ ଥିବା ହେତୁ ପ୍ରଭୁ 10-12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ବାଛିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ମନୋଭାବ ନେଇକରି ଦଳ ମନୋଭାବ ବୋଲନ୍ତି। ଦଳ, ସେ ଦଳ, ଏ ଦଳ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଆମେ ଦଳ ପ୍ରତି ଆମର ରହିବା ଦରକାର, ଆନୁଗତ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମର ବି ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଗୋଟେ ରହିବ, ଗୁଡ୍ ସେନ୍ସରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ତାକୁ ଖରାପ ସେନ୍ସରେ ନେବା କଥା ନାହିଁ, ବରଂ ଗୁଡ୍ ସେନ୍ସରେ ନେବା କଥା, ଯେ ଆମର ଦଳଗତ ମନୋଭାବ ରହିବା ଦରକାର। ତୃତୀୟ ଗୁଣ ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ବାଇବେଲ ଏମିତି ବହୁତ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଏଜ୍ରା ବା ନିହିମିୟାଙ୍କ ସମୟରେ ବୋଧେ ପ୍ରାଚୀର ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଜେରୁସାଲେମର ପ୍ରାଚୀର। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ହାତରେ ଖଡ଼ଗ ଧରିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ କୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ଗାଁ ଗହଳି ଭାଷାରେ କହନ୍ତି କାଡ଼ପାତି ନା କ'ଣ ଗୋଟେ, ତାପି ନା କ'ଣ, ପାତି ନା କ'ଣ ଗୋଟେ କହନ୍ତି। ତ ସେଭଳିଆ ଏତେ ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ନେଇକରି ସେମାନେ କାମ କଲେ ଦିନ ରାତି, ଯେ ମଶାଲ ଧରିଲେ ଗୋଟେ ହାତରେ, ଖଣ୍ଡା ଧରିଲେ ଗୋଟେ ହାତରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ କାମ କଲେ।
ସେ ପ୍ରାଚୀର ଭଗ୍ନ ପ୍ରାଚୀର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କାର କଲେ ନିହିମିଆ ଆଜରାଙ୍କ ସମୟର କଥା। ତ ସେଭଳିଆ ଦଳଗତ ମନୋଭାବ ଗୋଟେ ରହିବା ଦରକାର। ଏମିତି ବାଇବେଲରେ ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ପାଇପାରିବା ଦଳଗତ ମନୋଭାବ। ଆପଣ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି ଯଦି କହିବି ଗୋଟେ କଥା, କିଛି ଡକାୟତ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଚୋର ତସ୍କର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଟିମ୍, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଥାଏ, ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି, ଫିଲ୍ମ କଥା କହୁନି, ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର, ସେମାନେ ମରିଯିବେ ପଛେ ସତ କଥା ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଉକାଳି ପାରିବେନି ଆପଣ। ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ, ତାଙ୍କର ଏତେ ଡେଡିକେସନ୍ ଥାଏ ଆଉ ଏତେ ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଥାଏ। ମୁଁ ଯଦି ଧରା ପଡ଼ିଗଲି ହାତରେ, ପୋଲିସ ହାତରେ କି ଡକାୟତ ହିସାବରେ ଚୋରି କଲାବେଳେ କ'ଣ କଲି, ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଥାଏ ନା, ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ହିସାବରେ କାମ ହୁଏ। ତ ଯଦି ଧରା ବି ପଡ଼ିଗଲି, ମୋ ପାଟିରୁ କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ବି କୌଣସି କଥା ଉକାଳିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ସିକ୍ରେଟ୍, କାହା ନାଁ ନେବେନି। ସେମାନେ କେତେ ମାଡ଼ ମାରିବେ, କେତେ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ମୋଡ଼ି ପକା, ହାତ ମୋଡ଼ି ପକା, ବେକ ମୋଡ଼ି ପକା, କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଟିମ୍। ଏବେ ଆଉ ସେମିତି ସେସବୁ ଢାଞ୍ଚା ନାହିଁ, ସେସବୁ ପରିବେଶ ନାହିଁ, ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ସୁଧୁରି ଗଲେ, ସଭ୍ୟ ହେଲେ, ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ। ଛୋଟ ମୋଟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସବୁ ହେଉଛି, ଛାଇ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ପ୍ରବଳ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି। ଆଜି ତାକୁ ମାରିଦେଲେ, ତାକୁ ପତ୍ର ଛେଚି ଦେଲେ, ତାକୁ ଇଏ କରିଦେଲେ, ତାକୁ ସିଏ କରିଦେଲେ, କାହାକୁ ଗାଡ଼ି ମୋଡ଼ ଦେଲେ, କାହାକୁ ହାଣିଦେଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଛି, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଖ୍ୟାତ ଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅପରାଧ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯେଉଁ ପିତବାସ ପଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଯିଏ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ, ବିଜେପିର ସମର୍ଥିତ ଜଣେ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ବି ଗୁଳି କରି ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। ଇତ୍ୟାଦି କଥା ହେଇଛି। ଏ ଛୋଟ ମୋଟ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିବା କଥା ନୁହଁ। କାହିଁକି ଘଟୁଛି? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ରୋଶକୁ ନେଇକରି ଏସବୁ କର୍ମକାଣ୍ଡ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନିହାତି ଭାବରେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଅପରାଧ ବା ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ସବୁ। ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆସିବ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷଟା ବଡ଼ କାଠିକର ପାଠ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏଟା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। 199 ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ନଥିବ। ଆଜିର ଯୁଗ ହେଉଛି ଗୋଟେ 3 ମିନିଟ୍ କ'ଣ 3 ସେକେଣ୍ଡ ବି ଗୋଟେ ରିଲ୍ ନ ଦେଖିକି ଆଉ ଗୋଟେ ରିଲ୍କୁ ଜମ୍ପ କରିଯିବାର ଯୁଗ ହେଉଛି ଏଇଟା। ଏ ଯୁଗରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର କହିବା ଅର୍ଥ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ହେବା କଥା ଯାହା, ଏଗୁଡ଼ା ଫାଲତୁ କଥା, କାଲା ଆଗରେ ମୂଳା ଚୁବେଇବା ସେୟା। ସିଧା କଥା, ବେଞ୍ଚ ଆଗରେ ମାସୁଣି ବଜାଇନା ଟାଇପ୍ର କଥା। କାହିଁକିନା ଧୈର୍ଯ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ବି ନାହିଁ, କାହା ପାଖରେ ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଭାଇ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତ ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେ ପାଉଲ ଲେଖିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅ ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ପଠାଇବେ? ମୋତେ କ୍ଲେଶ ପଠାଇବେ। ଯେଣୁ କ୍ଲେଶରୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶିଖା ମୋତେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବଳ ଦିଅ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ମନ ଦିଅ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବି ମୁଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପଠାଇଲା ବେଳେ ତୁମ କ୍ଲେଶ ଆସିବ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ, ଟେନସନ୍ ଆସିବ। ତାପରେ ସ୍ଥାୟୀରେ ତୁମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଓଲଟା ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ ସବୁ ଓଲଟା। ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମାଗିଲେ ସେ ଆମକୁ କ୍ଲେଶ ପଠାନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି। ପ୍ରିଜର୍ଭାନ୍ସ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ କହନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ସାହସ କଥା ତ ଆସୁଛି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। ଏ ମାଛୁଆରମାନେ ବଡ଼ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ଥିଲେ, ଭାରି ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ। ରାତି ଯାକ ଆଜ୍ଞା ଜାଲ ପକେଇଲୁ, ଦିନ ଯାକ ଆଜ୍ଞା ଜାଲ ପକେଇଲୁ, ରାତି ଯାକ ପକେଇଲୁ, ଗୋଟେ ମିଳୁନାହିଁ। ଲାଗିଥିବେ, ପରସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଗୋଟେ ଥିବା ଦରକାର, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଲଗାତାର ଲାଗିଥିବା ଦରକାର, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଲାଗିଥିବା। ଆମ ଗାଁ ଗହଳି ଜୋକ ଭଳିଆ ଲାଗିକି ଅଛି ବୋଲିବେ, ସେ ଜିନିଷ ଲାଗିଥିବ। ସବୁ ଜିନିଷ, ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ରକେଟ୍ ସାଇନ୍ସ। बड़ लोग कहते नथिंग रॉकेट साइंस, सब होगा, होके रहेगा। अब अगर लाल बत्ती भी जल रहा है ना, वो लाल बत्ती भी हरी बत्ती हो जाएगी अगर आप थोड़ा इंतजार करेंगे, धैर्य रखेंगे, धैर्य रखो तो लाल बत्ती भी हरा हो जाएगी। धीरज रखो, धैर्य रखो, लाल बत्ती भी हरी हो जाएगी। लाल बत्ती भी हरी होता है। ट्राफिक रे कौन सब लाल बत्ती अधघंटा 45 मिनट बेसी हेले 20 मिनट 15 मिनट लाल हो दिन जाक रही लाल हरी हो जाएगी। थोड़ा धीरज रखो बोलती। तेणु धैर्यर क्वालिटी बेसी इंपोर्टेंट क्वालिटी आ जोटा कि 99% लोगों पाखे देखा जाए। कौन धैर्य धरिक रही हड़बड़ी जुग, नूडल्स जुग, यहाँ फास्ट फुड्र जुग, ये फास्ट फुड। धैर्य क्या पाखे अपेक्षा नहीं, धैर्य नहीं। फटाफट काम, चटापट चाट, गुपचुप चाट 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 गुपचुप चटापट काम हबार, चटापट फटाफट फटाफट नूडल्स फटाफट इनस्टांट मैगी जुग यहाँ। तेणु मछुआर मान जीवन में मत्स्यधारी मान जीवन में धैर्य बहुत मात्रा थाए। धैर्य राति राति जाल पकईकि अनिदार रे दिन 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 सारा धरी जगि प्रभु गोटे भी मिलूना, दिन सारा जाल पकई गोटे भी मिलूना। मत्स्यधराड़ी मैंने अधैर्य हम कि माछ कौन जाऊ पोक पोक लगे कि बंशीटे लगे से गोटे बंशी कंटा पकईकि बंशी कंटा पकईकि रो कि जाल पकईकि रो पोक पोक कौन पाट पाट लगे कि माछ ये गोटे कथा।
ହଁ ସେମିତି ଯଦି ଭରପୁର ମାଛ ଅଛି, ପାଣିରେ ମାଛ ଅଛି ଥିଲେ ବି ଲାଗିବ ବୋଲି କ'ଣ ମାନେ ଅଛି? ଲାଗିବ ବୋଲି କ'ଣ ମାନେ ଅଛି? ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମଣିଷ ଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମାଛ ଯେମିତି ମଣିଷ ବି ଗୋଟେ ସେମିତି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଫିସର୍ସ ଆର୍ ମେନ୍, ହ୍ୟୁମାନ୍ କ୍ୟାଚର୍ସ, ଫିସର୍ସ ଆର୍ ମେନ୍, ଫିସର ମାନେ ମଣିଷ ଧରିବା ଶିଖେଇବି। ମଣିଷକୁ ସେମିତି ବଡ଼ ତୀବ୍ର, ତା ମନ ବଡ଼ ତୀବ୍ରରେ କୁହାଯାଏ ପରା, ମଣିଷର ମନ ବୁଲେଇ 14 ଭୁବନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନ ଆୟତ୍ତ କରିବା, ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ମନକୁ, ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ ମନ ଏଇଟା, ଖାଲି ଡେଇଁ 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 ଖାଲି ରହିବ ଏଇଟା ମଣିଷର ମନ ସେମିତି। ଏବେ ଗୋଟେ କଥା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତାପରେ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯଦି କହିଥିବେ ନହେଲା ମାନେ ସେଇଟା ଡିଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ମାଇଣ୍ଡରୁ। ମାନେ ସେ ଦୈବ ମଣିଷକୁ ସେମିତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯେ 24 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ କଥା ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିବ, ଯଦି ନହେଲା 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେଇଟା ଛାଡ଼େ ରାତ ଗାଇ ବାତ ଗାଇ ବୋଇଲା ବେଳେ ସେଇଟା ଡିଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ମାଇଣ୍ଡ। ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆଉ ମତ୍ସ୍ୟଧରାଳୀମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ସେମାନେ। ମତ୍ସ୍ୟଧରାଳୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ। ତେଣୁ ଏଇ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୱାଲିଟି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ମତ୍ସ୍ୟଧରାଳୀମାନଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ, ଯେ ମଣିଷକୁ ଧରିବା ବି, ଫିସର୍ସ ଅଫ୍ ମେନ୍ ହେବା ବି, କ୍ୟାଚର୍ସ ଅଫ୍ ମେନ୍ ହେବା ବି, ମଣିଷ ଧରିବା ବି ଭାରି କାଠିକର ପାଠ, ବଡ଼ କାଠିକର। ଆଜି ନାହିଁ ବୋଲିବ, କାଲି ହଁ ବୋଲିବ, କାଲି ହଁ ବୋଲିବ, ଆଜି ନାହିଁ ବୋଲିବ, ହଁ ନାଇଁ ହଁ ନାଇଁ ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ହଁ ନାଇଁ ହଁ ହେଇକିରି ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ୍ ହେବ, ଏ ନାଇଁ ହଁ ହଁ ନାଇଁରେ ଆଗେ ଯେଉଁ ବିରକ୍ତ ନ ହୋଇକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଥିବ, ପରସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲାଗିଥିବ ଜୋକ ଭଳିଆ ଲାଗିକିରି ଆଉ କାଲିକି ଆସ, ହଉ ପରଦିନ ଫାର କେମିତି ଗଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ, କାଲିକି ଆସ ମଉସା, କାଲିକି ଆସିଲେ ପରଦିନକି ଆସ ମଉସା, କାଲିକି ଆସ ପରଦିନକି ଆସ, ଏମିତି କହି କାଲିକି ଆସ ପୁରିଲା ମାସ ଆହୁରି କହୁଛ କାଲିକି ଆସ ବୋଇଲା ବେଳେ କଥା ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଜିକାଲି ବୋଲି ପୁରିଲା ମାସ ଆହୁରି କହୁଛ କାଲିକି ଆସ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କଥା। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣ ବା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଲି ଆପଣ। ତାପରେ ଆସିଲେ ବ୍ୟସ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ। ସେମାନେ ଭାରି ବିଜି ରୁହନ୍ତି। କେମିତି ବିଜି ରୁହନ୍ତି? ଯଦି ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ବ୍ୟସ୍ତ, ଦିନ ରାତି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ମରିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ, ସୁଯୋଗ ସମୟ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ବି ବ୍ୟସ୍ତ ନ ରହିଲେ, ମାଛ ଧରିବାକୁ ନ ଗଲେ, ଖାଲି ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନେ ଜାଲ ସଜାଡ଼ିବେ। କ'ଣ ସଜାଡ଼ିବେ? ଜାଲ ସଜାଡ଼ିବେ। ଇଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ। ଜାଲ କେଉଁଠି ଛିଣ୍ଡିଲା, କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ଭାରି ବୁଜୁଳା ହେଇକି ଯେଉଁ ଜାଲ ଥିବ ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବେ, ଭାରି ବିରକ୍ତିଆ କାମ, ଗୋଟେ ଟେନସିନିଆ କାମ, ବଡ଼ ଜଞ୍ଜାଳ କାମ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ପୁଙ୍ଖ ସବୁ ତନଖି କରି ଦେଖିବା। ଜାଲ ସଜାଡ଼ିବା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଖାଲି ନେଟ୍ ଅଛି, ଫିସ୍ ଧରିବାକୁ ପଳେଇବେ, ମାଛ ଧରିବାକୁ ପଳେଇବେ, ନାଇଁ वो होगा नहीं। आपको ଜାଲ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜାଲ ସଜାଡ଼ିଲେ ଆପଣ ଫିସର୍ସ ଅଫ୍ ମେନ୍ ବା ମାଛ ଧରିପାରିବେ। ଜାଲ ସଜାଡ଼ିବା ଭାରି ବିରକ୍ତିଆ କାମ, ଝିଞ୍ଝଟିଆ କାମ, ଟେନସିନିଆ କାମ, ଇରିଟେଟ୍ କାମ। ସେଟା ଗୋଟେ ବୁଜୁଳା ହେଇକି ଯେଉଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜାଲ ଧରିଥିବେ, ତାକୁ କୁଆଡ଼ୁ କ'ଣ ଆରମ୍ଭ କରିବ, କେଉଁଠି ସଜାଡ଼ିବ, କ'ଣ କରିବ, କେଉଁଠି ଛିଣ୍ଡିଲା, କ'ଣ ହେଲା, ଫୁରେଇ ଦେଖିବ। ଆମ ଗାଁରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପରସ୍ତ ଦେଖିକିରି କଲାବେଳକୁ ବଡ଼ ବିରକ୍ତିଆ କାମ ସେଟା। ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପେରସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। ଆଉ ଇରିଟେଟ୍ ହେବାକୁ ହେବନି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକିରି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ମତ୍ସ୍ୟଧରାଳୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମୟ ବିଲକୁଲ ନଥାଏ। ଖାଲି ଟାଇମ୍ରେ ଜାଲ ସଜାଡ଼ିବେ, ଡଙ୍ଗା ସଜାଡ଼ିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ କାମ। ଫାଙ୍କା ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଥିବେ ଡଙ୍ଗା ସଜାଡ଼ିବେ, ଡଙ୍ଗା ମରାମତି କରିବେ, ଜାଲ ମରାମତି କରିବେ, ଇଏ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ। ଖାଲି ସେମାନେ କେବେ ରହିବେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଆସିଲା କ'ଣ? ସାହସିକ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଗୁଣ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ନେଇ ମୁଁ 5 ନମ୍ବରରେ ରଖିଛି ସାହସିକ। ସାହସିକ କ'ଣ? ସମୁଦ୍ରରେ କାମ କରିବା କ'ଣ ପିଲା ଖେଳ ହେଇଛି? ସମୁଦ୍ର ଜାହାଜରେ ଠିଆ ହେଇକିରି, ଜାହାଜ କହୁଛି ନୌକାରେ କାମ କରିବା। ଜାହାଜ ଏବେ ସିନା ହେଇଛି, ଏବେ ବି ନୌକା ଧରି ଲୋକ ଜାହାଜ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋପାଳପୁରରେ, ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ବାବୁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ବନ୍ୟା ଆସୁଛି, ଯାଅ ନାହିଁ, ଏ 2 ଦିନ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଅନା, ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଅନା, ଏମିତି ସବୁ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରୁଛି, ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣୁଛୁ। ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ବି ହେଉଛି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ। ମାଛ ଧରାଳୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ମାଇକ୍ରେ ବି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଉଥାଇପାରେ ବେଳାଭୂମିରେ, ଯେ କେହି ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଦିନେ କି 2 ଦିନ କି 3 ଦିନ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ବନ୍ୟା ଆସୁଛି, ଯାହା ଇତ୍ୟାଦି କଥା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସାହସିକ। ସମୁଦ୍ରରେ କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ସାହସ ଦରକାର। ସେ ଶିକ୍ଷିତ ଅଶିକ୍ଷିତ, ଟିପ ମୂର୍ଖ ଶିକ୍ଷିତ, ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ନ ପଢ଼ୁଛି, ଫରଗେଟ୍, ସେଗୁଡ଼ା ଭୁଲିଯାରେ ତୁ ଭୁଲିଯା, ସୁଖ ରାତି ସପନ। କାହାଣୀ ଯଦି ରହିଲା ଅଧା ବୋଇଲା ଭଳିଆ, ସାହସିକ ହେବା ଦରକାର। ସାହସିକ, ତାକେ ବହୁତ ସାହସୀ। ମାଛ ଧରିବା ଲୋକମାନେ, ସମୁଦ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ବେପାର କରନ୍ତି, ସମୁଦ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରନ୍ତି, ଦାଉଦ ଏସବୁ ବହୁତ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତରେ ବହୁତ କଥା ପାଇବେ ଆପଣ। ସମୁଦ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ବେପାର କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାର,
ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ହେଉଛି ସେସବୁ ଦେଖି ସେମାନେ ହେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଟାରେ ଶରଣ ନିଅନ୍ତି। ମାଛ ଧରିବା ଲୋକମାନେ କି ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରରେ କାରବାର କରିବା ଜାହାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ଗତାୟତ କରନ୍ତି, ସମୁଦ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ କାରବାର କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ଭୟଙ୍କର, ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଉତାଳ ତରଙ୍ଗମାଳା ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ କହିଲା ଭଳିଆ ଯେମିତି ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେବ ସେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ କିଏ ନାହିଁ ରେ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କିଏ ନାହିଁ, ବୁଆ ନାହିଁ ୟା ନାହିଁ, କିଏ ନାହିଁ ବାପା ନାହିଁ ମା ନାହିଁ, କିଏ କାହାର ପିଠିରେ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ମରିବ ତ ସବୁ ଯାଇକିରି 7 ତଳ ପଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ, ନାହିଁ ଯଦି ବଞ୍ଚିକି ଆଇବ। ତ ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଗତାୟତ କରନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁମାନେ କାରବାର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପଚାର ସେମାନେ କହିବେ ସମୁଦ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ବ୍ୟାପାରର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ ବୋଲି ଦାଉଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାହସିକ ହେବା ଦରକାର। ସମୁଦ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗଲେ ସାହସିକ, ସେ ସମୁଦ୍ର ହେଉ କି ଏ ସମୁଦ୍ର ହେଉ, ଏ ଭବ ସମୁଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ମଣିଷ ଧରିବାକୁ ବାହାରିବେ, ପ୍ରଚାର କେବେ ମିଶନାରୀ ହେବ। ଆମ ଘରେ ବି ସେମିତି କିଛି ବାତାବରଣ ଅଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ବି ସାମ୍ନା ହେଇଛି, ପିଲାବେଳୁ ଶୁଣିଛି, ସାମ୍ନା କରୁଛି ମାନେ ମୋ ଘରେ ରହିକି ପରିସ୍ଥିତି ଶୁଣିଛି ଜାଣିଛି। ଏ ତାଡ଼ନା ହେଲା, ମାଡ଼ ହୋଇଗଲା, ସିଟି ହେଇଗଲା, ମାଡ଼ ହୋଇଗଲା, ଯେ ଥାନା ପୁରେଇ ଦେଲେ, ଇଏ କଲେ, ମୋ ବାପାକୁ ମୋତେ ନେଇକି ଥାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛୁ। ଆଜି ନୂଆ କଥା ନୁହଁ, ଏ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରୁଛ ବୋଲିକିରି ବାପାଙ୍କୁ ମୋତେ ନେଇକିରି ଥାନାରେ ବସେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି। ମହନ୍ତ ୱାଇସି ବୋଲି ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେ ବୋଧେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଡ଼ର ଲୋକ, ମହନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଡ଼ର ଲୋକ ବୋଧେ, ମହନ୍ତ ୱାଇସି ଭାରି ଡେଞ୍ଜର। ମା ପୁଅ ବସିଥାଉ ପୁଇପଡ଼ାରେ ଆମ ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡାରେ, ସେ ଆସିଲେ ଏନକ୍ୱାରି କରିକି କାହିଁ ଆପଣ ଘର ଲୋକ କୁଆଡ଼େ, ନା ଆଜ୍ଞା ଯାଇଛନ୍ତି ସେ, ମା କହିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା ଯାଇଛନ୍ତି ବଜାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆସିଲେ କହିବ, ସେ ଆସିବେ ସବୁ ସକାଳୁ। ଆମ ପୁଇପଡ଼ାର କିଛି ମୁରବୀ ଲୋକମାନେ ହେଇକି ସବୁ ଗଲେ ମୋହନା ଥାନାକୁ। ମୋହନା ଥାନାରେ ମହନ୍ତ ଆଇସି ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ, ଭାରି ଡେଞ୍ଜର ଲୋକ ଗୋଟେ। କହିବାକୁ ସେ କଥା କେତେ ଦୂରକୁ ଗଲା ଯେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମାଇକେଲ ବୋଲି ଲୋକ ଥିଲା, ମୋହନାରେ କାଳ ହେଇଗଲେ ବୋଧେ ସେ ଗୋଟେ ଭାରି ରାଜନୀତିକ ଲୋକ, ମାଇକେଲ ଥମାସ ମାଇକେଲ ବୋଲି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ସିଏ ଆସିକି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ। ସିଏ ଗୋଟେ ସମୀ ସବନା କ'ଣ ଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ, ସେ ଟିକେ ଜଣାଶୁଣା ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ସେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାରୁ ସେ ଯାଇକିରି କଥା ବାଟକୁ ଆସିଲା। ତେଣୁ ସାହସିକ, ଏଇଟା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଆଡ଼ିକି କଥା ନେବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବାସ୍ତବ କଥା। ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଥୋଇଲି, ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବା ମୋ ପରିବାର, ମୋ ବାପାଙ୍କର କିଛି କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଥୋଇଲି, ସେ କଥାକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଲିଙ୍କ କରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏ କଥା ଏସବୁ କଥା କହୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଇଟା ଧର୍ମଗତ ବ୍ୟାପାର କଥା, ଏ ଅନ୍ୟ କଥାକୁ ନେବେ, ରାଜନୈତିକ ରଙ୍ଗ ଦେବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ହଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ସାହସିକ ଏସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା ଆସିବ। ଘରେ ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବିପରୀତ କରିବେ, ଘର ପରିସ୍ଥିତି ବିପରୀତ ହେଇଯିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ତାଡ଼ନା କରିବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତାଡ଼ନା କରିବ। ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ସେବା କରିବେ, ଆରାଧନା କରିବେ, ମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଡେଡିକେସନ୍, ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂଜା ପାଠ ସବୁ କରିବେ, ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ବିପରୀତ ତ ହେବ। ପରିସ୍ଥିତି ବିପରୀତ ହେବ, ତାଡ଼ନା ଆସିବ। ଗୋଟେ ଯେମିତି ବାତାବରଣ କୁହାଯାଏ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚାପ ବଢ଼ିଗଲା ମାନେ କି କମିଗଲା ମାନେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ପବନ ଆସିବ, ଯେ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚାପ ବଢ଼ିଗଲା କି କମିଗଲା, ଏଇଥର ଚାପ ପବନ ସବୁ ଉପରକୁ ହେଲେ ଉଠିବ, ନହେଲେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ପବନ ଘୋ ଘୋ ବହିବ। ଲଘୁଚାପ ଗୁରୁଚାପ କଥା ଯେମିତି କୁହାଯାଏ, ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ସେମିତି ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଈଶ୍ୱରଠାରୁ ସମର୍ପିତ କରିକିରି ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂଜାପାଠ କରିବେ, କି ଆପଣଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଆଗ ହେବ, ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସଂସାରରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସାହସିକ ହୁଅ। ଏ ସାହସିକ ହୁଅଟା ଶବ୍ଦଟା ବାଇବେଲରେ ବହୁତ ଥର ଲେଖା ହେଇଥିବ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଜିଉସଙ୍କୁ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି, ବହୁତ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ, ଗିଦିୟନକୁ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଶବ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଏଲିୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହସିକ ହୁଅ, ଆମେ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛୁ, ଏମିତି ସବୁ ଶବ୍ଦ ଥିବ। ବହୁତ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ଯୋଦ୍ଧା, ରାଜା ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଶବ୍ଦଟା ଲାଗିଥିବ, ସାହସିକ ହୁଅ, ଆମେ ତୁମ ସଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ଅଛୁ। ତେଣୁ ସଂସାରରେ କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ ସାହସିକ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଭବ ସମୁଦ୍ର ସାଗର ତୀରେ ଯଦି ଦୁଃଖ ଓ ଭଉଁରି ଉଠେ ନା, ବୁଝିଦିଅ ଆଖି ଦୁଇ ଆଖି ଯାଅ ଯୀଶୁର ଚରଣେ ଲୁଟିଲେ। ଜୀବନ ସାଗର ତୀରେ ଯଦି ଦୁଃଖ ଲହରୀ ଉଠେ, ଇନ୍ଦୁଳି ଗୀତ ଅଛି, ସାହସିକ ହଉ। ସାହସିକ ହେବାଟା ବଡ଼ ସାଂଘାତିକ କଥା। ଆଉ ଯଦି ଦୁଃସାହସ ହେବ, ସାହସଟା ଦୁଃସାହସରେ ପରିଣତ ହେବ ଯଦି, ତୁମକୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ବାନ୍ଧି ପିଟିଏ ସବୁ। ସାହସିକ ବଡ଼, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରିବାକୁ, ଛୋଟକଟିଆ ଲୋକ ଯାହାକୁ ଯେତିକି ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କହୁଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ସଭାମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଏବେ ଆମର ଗାଁ ଗହଳିରେ ସବୁ ସଭା ହୁଏ, ଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଭା ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ମିଳନୀ, ବଡ଼ ସଭା, 34ତମ 38 ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ସଭା, ମହିଳା ସମିତି ସଭା, ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ସଭା, ଯୁବକ ସଭା, ଉଦ୍যোଗ ସଭା, ବଡ଼ ବଡ଼ ସଭା ସବୁ। ସେଠି କ'ଣ ସନ୍ଦର୍ଭ ସବୁ ପଢ଼ା,
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ କାହାଣୀ ଜାକ୍ ପୁନେନ୍ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ, ଜାକ୍ ପୁନେନ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ମହିଳା ଥିବ ଯିଏ ମୂଳରୁ ନିରକ୍ଷର, ଆମ ମାଆମାନଙ୍କ ଭଳି ପୁରା ମୂଳରୁ ନିରକ୍ଷର, କିନ୍ତୁ ଡେଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଡେଲି, ମାନେ ଏତେ ହାଇଲି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଲାଇଫ୍ ସେ କାଟୁଥିବ ସେ ଲେଡ଼ି, ଯାହା କହିବ ସେ ମହିଳା ଜଣକ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପାଠ ଜଣା ଅଛି ନା ଷାଠ ଜଣା ଅଛି, କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ଲେଖାପଢ଼ା ଜଣା ଅଛି ନା କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଏତେ ମିରାକଲ ହେଉଛନ୍ତି, ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ ହେଉଥିବ ଯେ କହିବାକୁ ନାହିଁ। ଆଉ ନିପଟ ନିରକ୍ଷର ଜଣେ ମହିଳା କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଠ କରିକିରି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ତାଦ୍ୱାରା ସେ କେତେ କେତେ ମିରାକଲ, କେତେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଯେ ହେଉଛି କହିବାକୁ ନେଲେ। ଆମେ କ'ଣ, ଆମେ ପାଠୁଆ ଶିକ୍ଷିତ, ଆମେ ପାଠୁଆ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ, ଆମେ ଖାଲି ସନ୍ଦର୍ଭ ଲେଖିବା, ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ସଜେଇକିରି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ସେଟ୍ କରିକିରି କହିବା କଥା, ଲେଖିବା କଥା, ପଢ଼ିବା କଥା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଠ, ଏଇଟା ରିଲିଜନ୍ ଯେ ପାଠ ପରା, BTS MTS MD ସବୁ କରିକି ଡିଗ୍ରୀ ମିଗ୍ରୀ କରିକିରି ସବୁ MDM MTS କରିକି ସବୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ପାଠ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଅସଲ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଠ କରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କଲେ ହେବନି। ଦିସ୍ ଆର୍ ଦ ପ୍ୟାଟର୍ନ। ଆଉ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଯେ ତପସ୍ୟା କରିବା ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନା, ଯେ ସେମାନେ ମନେ ଅଣଦେଖା କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କଥା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପଢ଼ିଯିବା, କେଉଁ ମୋବାଇଲରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଶୁଣିଥିବୁ, ଜାକ୍ ପୁନେନ୍ଙ୍କର ଗୋଟେ କାହାଣୀ ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି। ଏଇ କାହାଣୀଟା ସେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେମାନେ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ଧରିକି ଗଲେ, ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାପଚର କଲେ। ଏତେ ମିରାକଲ ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଅଶିକ୍ଷିତ ମହିଳା ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ବାସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍। ମୁଁ ବି କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଆଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିନି, ମୁଁ ବି ଗୁଡ଼ାଏ ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି। ଆପଣ ମୋତେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯାହାହେଲେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ମୋର ଭିତରେ ଟେନସନ୍, ଗୋଟେ ତନାବରେ ଥିଲି, ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ ହେଇକି ଥିଲି। ଏଇଟା 2019ର କଥା। ମୁଁ ଆମ ମିଟୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲି, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ କାମ କରୁଥିଲି, ଜଣେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଏସିଆ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲରେ କାମ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ସେ କହିଲେ, ସେ 2-3 ଥର ମୋତେ କହିଲେ ବାବୁ ବାହାରେ ଅଛି, ଏଠି ଅଛି, ସେଠି ଅଛି କହିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପାଉଣା ତ ଦେଇପାରିଲିନି। ଛାଡ଼ ସେ ପାଉଣା କଥା, ଆଉ ଦେବା କଥା ତ, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ମାନେ ପାଉଣା ଦେବା କଥା। ଯେମିତି ସାମୁଏଲ ଯାଇକିରି, ସାମୁଏଲକୁ ଯେମିତି ମୋଦି ଦେଲେ, ସାଉଲ ଯାଇକି ସବୁ ଦକ୍ଷିଣା ନେଲେ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବ? ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ବିନା ଦକ୍ଷିଣାରେ ସେବା ଉପାସନା ହେଲାଣି? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ କ'ଣ ବିନା ଦକ୍ଷିଣାରେ? ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ଯେତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେବେ ନା। ଆଉ ସେ କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଫିଜ୍? ମୁଁ ଦେଇପାରିଲିନି। ମୁଁ ତ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପ୍ରଭୁ ଦୂର ମୋତେ କଥା କହିଲେ। ଆଉ କହିବାକୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଥରହର ମୋ ମନରେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲି, ମୋତେ ତ ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସୁସ୍ଥିର ହୁଅ ବୋଇଲେ। ମୁଁ ବଡ଼ ଅସ୍ଥିର ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ମାଷ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଉଛି ନା ସେବକ, ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଯାଉଛି ମାଷ୍ଟର ପାଖକୁ, କ'ଣ ଉତ୍ତରଟା ଆସିବ, କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଅଛି। ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଅସ୍ଥିର, ବିଚଳିତ ପୁରା। ପ୍ରଥମ ୱାର୍ଡ଼ ମୋତେ କହିଲେ ସୁସ୍ଥିର ହୁଅ ବୋଇଲେ। ସୁସ୍ଥିର ହେଲେ ମୁଁ ତ ଡରିକିରି ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତନାବରେ ଟେନସନ୍ରେ ମୁଁ ଅଛି। 2019ର କଥା। ତାପରେ ଇତ୍ୟାଦି କଥା ମୋର କଥା କହିଲେ, ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର କଥା କିଛି କହିଲେ, ଏମିତି ସେମିତି ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ସୁନାକୁ ବାରମ୍ବାର ଉନାଇରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ, ଆମେ ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବୁ, ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି। ଝାଉଁଳି ପଡ଼ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସରେ, ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଲେ କେମିତି ହେବ? ପରୀକ୍ଷା ତୁ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ ନାହିଁ ବୋଲି, ପରୀକ୍ଷା ତୁ ଝାଉଁଳି, ସୁନାକୁ ବାରମ୍ବାର ଉନାଇରେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବୁ, ଆମର ଅଧିକାର ସେଟା। ତେଣୁ ବିଚଳିତ ହୁଅ ନା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହବ ନା, ଝାଉଁଳି ପଡ଼ ନାହିଁ ବୋଲି, ଝାଉଁଳି ପଡ଼ ନାହିଁ ବୋଲି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଉ କିଛି କଥା କହିଲେ, ତମେ ଯେତିକି ପାଉଣା ପାଉଅଛ ଆମକୁ କେତେ ଦେଉଅଛ ବୋଇଲେ। ପଇସା ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ହେଇକି ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କଲି, ପ୍ରଭୁ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଦରମା ପତ୍ର ମିଳିବ ନା, ତମେ ଯେତିକି ପାଉଛ ଆମକୁ କେତେ ଦେଉଛ ବୋଇଲେ। ହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରେ ହିଁ, ବାଇବେଲ ଲିଟରେଚର୍, ଘରେ ବି ଆମର ସେ ପରିବେଶ ଅଛି। ତଥାପି ଏ ଟିଥ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଟିଥ୍, TITH, ଟିଥ୍ ମାନେ ତାର ଓଡ଼ିଆରେ ହେଉଛି ଦଶମାଂଶ। 100 ଟଙ୍କାର 10 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦଶମାଂଶ। ଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି, ପଢ଼ିଛି। ମୁଁ କେଉଁ ବାଇବେଲ ଟ୍ରେନିଂ ସିନା ଯାଇନି, ପଢ଼ିଛି, ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ିଛି, ଘରେ ଡିସ୍କସ୍ ହୁଏ, ଜାଣିଛି, ବୁଝିଛି। ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ତ ସବୁବେଳେ ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ସେସବୁ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲି। ଟିଥ୍, ଦଶମାଂଶ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ଶୁଣିଲି, ମୁଁ କାନ ମୋଡ଼ିକିରି ଗୋଇଠା ଚାପଡ଼ା ମାରିଲି, ପ୍ରଭୁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଅଳ୍ପ କେତେ ପାଉଣ ତ ପାଉଥିଲି, କ'ଣ ଦେବା ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଣଦେଖା କରିକି ରହିଥିଲି। ଆଉ ସେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମନେ, ଆଉ ସେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଯାହାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣାଟା ଦେବି। ଆମ ଘରେ ପାଷ୍ଟର ଫ୍ୟାମିଲି ତ, ସେ ବାତାବରଣରେ ବଢ଼ିଛୁ, ସେ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ନା କେଉଁଠି ଆମେ ଟିକେ ଅଣଦେଖା କରିଦେଇଛୁ।
ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋ ଦିଦିମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ର କଥା ସେ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ତାଙ୍କର, ସେ ଦେବେ ନ ଦେବେ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ବାଇବେଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଆନଏଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି, କିଛି ବାପ୍ଟାଇଜ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବାପ୍ଟାଇଜ୍ଡ ହେଇନି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା କି ତମେ କେତେ ପାଉଛ, ଯାହା ପାଉଛ ଆମକୁ କେତେ ଦେଉଛ? ମୁଁ ତ ଝାଳ ଉତରିଗଲା। ଏ ହେଉଛି କଥା। ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ମୁଁ ଲେଖିକି ରଖିଛି ସବୁ କାଗଜରେ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା। ତ କଥା ହେଉଛି ସାହସିକ ହୁଅ, ସାହସିକ ହୁଅ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବା ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ, ବହୁତ ସାହସର ଦରକାର। ସଂସାର ଏମିତି ଭୟଭୀତ କରିବ ଯେ ଆଉ କହିହେବନି। ଆମ କୁଶପୁର ସହର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଦୋକାନ କରୁଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦୋକାନ, ସେ ତାଙ୍କ ପାଠରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସେ, ଭୟଭୀତ ଭୟଭୀତ। ତାଙ୍କ ପାଠରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ, ଦୁଃଖ ସୁଖଠି କ'ଣ କାମ ନଥିବ, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ କହେ ସବୁ ଭୟଭୀତ ବୋଲି। ସିଏ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି ଭୟଭୀତ ମାଳିଏ ସବୁ ଭୟଭୀତ। କେତେ ହସି ମନ ସବୁ ଭୟଭୀତ ଚିଡ଼ା। ସଂସାରଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୟଭୀତ କରିବ। ଏ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ। ମେଣ୍ଟାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଦରକାର, ସାଥେ ସାଥେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେସିକ୍ ଫର୍ମୁଲା ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ନୋ। ବେସିକ୍ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ? ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜମର ବେସିକ୍ ଫର୍ମୁଲା। ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଣିଆ ପାଠ, ଯେମିତି ଗୁଣିଆ ପାଠ ଗୁଡ଼ା ବି ଅଛି ହେଲା, ଇତ୍ୟାଦି କଥା, ସେ କଥା ମୁଁ ଯାଉନି। କିନ୍ତୁ ବାଳକ ଯଷ୍ଟି ଗୋଟେ ଏମିତି ବହି, ମୋତେ ଯେ ଆମ ବଡ଼ ଦିଦି ଆଣିକି 2ଟା ବହି ଖଣ୍ଡ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥ ବାଇବେଲ ଭଳିଆ। ଗୋଟାକୁ ଗାର ମାରି ମାରି ହାଲିଆ କରିଦେଇଛି, ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟାକୁ ନୂଆ ରଖିଛି। ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏତେ ବେସିକ୍ ଫର୍ମୁଲା, ମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜମ୍ ହାଉ ୟୁ, ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଟୁ ଏଣ୍ଡିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କାମ କରେ ସେଟା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ମନୋବଳଟା କେମିତି ବଢ଼ାଇବେ, କେମିତି ଫର୍ମୁଲା ସବୁ ଅଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟିର ଫର୍ମୁଲା, ଅନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଥିଙ୍କିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ର ଫର୍ମୁଲା। ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ଏମିତି ଯାଦୁଟଣା ଟାଇପ୍ର କଥା ନାହିଁ ଯେ ଯାଦୁ ମନ୍ତ୍ର ଛୁଁ ମନ୍ତ୍ର କରିଦେବେ। ମେଣ୍ଟାଲିଟିର ଫର୍ମୁଲା, ଆପଣଙ୍କର ଥିଙ୍କିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କେମିତି ହେବା ଦରକାର, କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ରହିବା ଦରକାର, କେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି କେମିତି ଆପଣ ରିଆକ୍ଟ କରିବେ, କେମିତି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବେ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ କଥା ସବୁ ସେଠି ସେଟ୍ କରି ଲେଖା ହେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲେ ବ୍ୟବହାର ବି କରିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟା ଆଭେଲେବୁଲ୍। ଏବେ ନେଟ୍ରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭର୍ସନ୍ଟା ପାଇପାରିବେନି। ସିଫର୍ଡ଼ ଷ୍ଟପ୍ କହିକି ଇଂଲିଶରେ ମାରନ୍ତୁ, ସିଫର୍ଡ଼ ଷ୍ଟପ୍ ଇଂଲିଶରେ ମାରିଲେ ସିଫର୍ଡ଼ SHE PHORD ବୋଧେ, ସିଫର୍ଡ଼ ଷ୍ଟପ୍ କହିଲେ ତାର ଗୋଟେ ନେଟ୍ରେ କପି ମିଳିଯିବ। ତାକୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ ବି କରିଦେଇ ପାରିବେ। 150-200 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ପେପର ଯଦି ମାଇକ୍ରୋ ଜେରକ୍ସ ଟାଇପ୍ର କରିକି। ଇଂଲିଶରେ କିନ୍ତୁ ବାହାରିବ। ଓଡ଼ିଆ ଭର୍ସନଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଇଂଲିଶ ଭର୍ସନଟା ବାହାରିବ। ପାଳକ ଯଷ୍ଟିର ଇଂଲିଶ ଭର୍ସନଟା ନେଟ୍ରେ ପାଇଯିବେ ଆପଣ। ସିଫର୍ଡ଼ ଷ୍ଟପ୍ ମାରିଲେ ଆସିଯିବ ସି। ତାକୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ ମାରିକି ବି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସେ ଏତେ ବି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଇଂଲିଶ ନାହିଁ ଯେ ଜଣେ ଅତି କମ୍ରେ +2 +3 ପଢ଼ିବା ପିଲା ବି ଅତି ସହଜରେ ବୁଝେଇ ପାରିବ। ସେମିତି କିଛି ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ନାହିଁ। ବିବ୍ଲିକାଲ ଇଂଲିଶ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଇଂଲିଶ, ଲିଟରେଚର ସେଟା ପଢ଼ିକିରି ତ ଦ୍ୱିପଦ ଇଂଲିଶ ମୁଁ ଶିଖିଥିଲି, ଦ୍ୱିପଦ ଇଂଲିଶ ମୁଁ ଶିଖିଛି। ସେ ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁ ସିଫର୍ଡ଼ ଷ୍ଟପ୍ଟା ଆପଣ ନେଟ୍ରୁ ବି ପାଇଯିବେ। ଏ ହେଉଛି କଥା। ସାହସିକ ହୁଅ, ଏଇଟା ବାଇବଲର ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଗୋଟେ। ସାହସିକ ହୁଅ, ସାହସିକ ହେବା। ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଅତି ନଗଣ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ବାବୁଲ ଯେମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅତି ନଗଣ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେୟ, ଯେଉଁମାନେ ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଆମ ଗାଁ ଗହଳି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉନି ଗୋଟେ, ସେଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କହିଲେ ତମେ ମୋ ପାଇଁ କାମ କରିବ, ଯେଉଁଟା ଦୁନିଆ ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭାରି ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ କାମ। ସାହସିକ ହେବା, ସାହସିକ ହୋଇକି କାମ କରିବା ଭାରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟାସ୍କ, ଗୋଟେ ଭାରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟାସ୍କ। ତାପରକୁ ଆସିଲା ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି, ଯେଉଁ କଥା ତ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସ୍ ହେଇସାରିଛି। ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି, ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସ୍ କରିସାରିଛି। ଦଳଗତ ମନୋଭାବରେ ସାହସିକ ହେବା। ତ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି ଉତ୍ସାହ, ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ପାର୍କକୁ ଯିବା, ପିକନିକ୍ ଯିବା, ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଭଲ କାମ କରିବା, ଦଳଗତ ମନୋଭାବ ସହିତ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ଆଶା ରଖି, କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିକି, ଏଇ ମୋଟୋ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ରହିବାଟା ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ସେଇଟା ବେଶୀ ଦିନ ରହେ ବି ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ସେଇଟା ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ରହେନି ମୋତେ। ମୁଁ ବି ସେଇଆ ହେଇଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ବହୁତ ଦେଖିଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ବହୁତ ରଖିଛି। ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଯେତେ ରଖିଥିଲି ସେତିକି ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ମୋର ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଆସିଲା। କାହିଁକି ହୁଏ ନା, ସଂସାରଟା ସେମିତି, ଏ ଦୁନିଆଟା ସେମିତି। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯଦି ଏ କଥା ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ପତା ଚାଲିବ, ଗୋଟେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସେମାନେ ଟାଣିବେ ଗୋଡ଼। ଏ ଦୁନିଆଟା ସେମିତି। ଆଉ ଆପଣ ଥକିଯିବେ। କାହିଁକି ଥକିଯିବେ?
ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ କଇଁଚ ଭଳିଆ ଠେକୁଆ କଇଁଚ ଭଳିଆ ତ କାହାଣୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଫ୍ଲାଗ୍ ରଖାହେଇଛି, ଫ୍ଲାଗ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆପଣ। ବାଟ ସାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକାମାଡ଼ ହେଉଥିବ ଆପଣ କେତେ କାଟିକି ସେ ଫ୍ଲାଗ୍ ପହଞ୍ଚି ଆପଣ ଏନର୍ଜି ସେଇଠି ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ବାଟ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ ତିଆରି କରିବେ, ହେଲେ ଆପଣ ସେ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ ସବୁ ଦେଖି କାଟି ଯିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ଏନର୍ଜି ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି। ସେ ହେଉଛି କଥା। ଦୁନିଆର ରୀତି ଆକା ସେମିତି। ଯଦି ଜଣେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଚାଲୁଛି ତାକୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ ତିଆରି କରିବ। ଶୈତାନର କାମ ଆକା ସେମିତି। ଦୁନିଆ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ ସେ ତିଆରି କରିବ। ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ ତିଆରି କରି ତାର ଡ୍ରେନେଜ୍ କରି ବ୍ୟାଟେରୀ ଡ୍ରେନେଜ୍ କଲା ଭଳି କଥା। ତାର ମାଇଣ୍ଡରୁ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ବା ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଡ୍ରେନେଜ୍ କଲା ଭଳି ବ୍ୟାଟେରୀ ଡ୍ରେନେଜ୍ କଲା, ଚାର୍ଜ ଖାଇଗଲା ଭଳିଆ ମୋବାଇଲ ଗୁଡ଼ାଏ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ ତିଆରି କରି ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଚାଲିବ। ସେ ସେଇଟା ପାର କରିଛି ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ରଖିଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ ସହିତ ବେଶୀ ଲଢ଼ିବ, ସବୁ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ ସହିତ ଲଢ଼ିବ ବୋଲେ ସେ ବ୍ୟାଟେରୀ ତାର ପୁରା ଜିରୋ ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସ୍ ପଢ଼ୁଥିଲା ଆମର ଉଦୟଗିରି ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ ଅଫିସରେ ଗୋଟେ ଭାଇ ସହିତ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଲେଟ୍ ଗୋ କରିଦେନି चाहिए, ଆତେ ଲେଟ୍ ଗୋ ଛାଡ଼ିଦିଅ। କ'ଣ ସହିତ ବେଶୀ ଲଢ଼ିଲେ ଆପଣ ନିଜର ଏନର୍ଜି ୱେଷ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ଲୋକ କ'ଣ ଭାବେ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ, ଧରିପାରୁନି, ଲୋକ ଚିଡ଼େଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ହାତେ କିଛି ଛିଡ଼ତି ନାହିଁ, କରିପାରୁନି, ଏମିତି ସବୁ ନେଗେଟିଭ୍ ସବୁ କଥା କହିବେ। ଆପଣ ସେ ନଜର ଅନ୍ଦାଜ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ଧରିକି ଛୋଟ ଜିନିଷ ସବୁ ଯଦି ଲାଗିଯିବେ ସବୁ ବୁଝିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ଏନର୍ଜି ଖାଇଯିବେ, ଆପଣ ଉର୍ଜା ବେଶୀ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ସବୁ ବାସ୍। ତେଣୁ ହାତୀ ଯାଏ ବଜାର, କୁକୁର ବୁକ ହଜାର କହିଲା ଭଳିଆ କଥା। ଆପଣ ରାସ୍ତା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ଆପଣ ଚାଲିବାକୁ, ହାତୀ ଯାଏ ବଜାର, କୁକୁର ବୁକ ହଜାର। ତାପରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ପରିବେଶ କଥା ତ କହିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କହିକିରି ସାରିବା। ଜୁନୁସଙ୍କର ଉଦାହରଣ, ମତ୍ସ୍ୟ ଉଦରେ ଜୁନୁସ ଥିଲେ। ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ନ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କୁ ଯେ ଏବର ସେ ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କେବଳ ଗୋଟା ସିମ୍ବଲ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର କିଏ ବୋଲେ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ନା ଜୁନୁସଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ଦିଆ। ଜୁନୁସ ମତ୍ସ୍ୟ ଉଦର ରହିଲେ 3 ଦିନ ରହିକିରି ସେ କ'ଣ ନେନିବି ନା କେଉଁ ତରସିଛି ନା କୌଣସି ବା ସେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଗୋଟେ ଅଛି। କେବଳ ଜୁନୁସର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ ମତ୍ସ୍ୟ ଉଦରରେ। ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କର କେମିତି ହେଲା, କ'ଣ ହେବ, ମରଣ ହେବ ନା କ'ଣ ହେବ, 3 ଦିନ ପରେ ସେ ପୁଣି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବ ଇତ୍ୟାଦି କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ହାଲୁକା କଥା କହୁଛି, ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ ଗୁଡ଼ା ଜାଗାରେ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ହେଭେନଲି ବଡ଼ିଜ୍ ବା ପୁନଃ ରିଜରେକ୍ଟେଡ୍ ବଡ଼ି ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁନାହିଁ ମୁଁ। କଥା ହେଉଛି ସେ ପୁନଃ ରିଜରେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଭଜା ମାଛ ପିସ୍ଟେ ଖାଇଥିଲେ ଯୀଶୁ। ଯେଉଁ କଥା କି ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ନୋଟିସ୍ କରିନଥାଇ ପାରନ୍ତି, କଥା ମନେ ରଖିଥାଉ। ମୋତେ ମୋର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା ତ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଗୋଟେ ଭଜା ମାଛ ପିସ୍ଟେ ଖାଇଥିଲେ ଯୀଶୁ। ଆଉ ମତ୍ସ୍ୟ ବେପାରୀ, ଶୁଖୁଆ ବେପାରୀ, କ୍ଷମା ଚାହିଁବି, ମାଛ ବେପାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାଛ ମିଳେନି ତ କ'ଣ ମିଳେ? ସେ ସମୟରେ ସବୁ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ 5ଟି ରୁଟି 2ଟି ମାଛ, ଆଉ କେତେଟା 7ଟି ରୁଟି 4ଟା ମାଛ, ସବୁ ଦୁନିଆ ମାଛ ରୁଟିର କାହାଣୀ ସବୁ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ମିରାକଲ୍ ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ମାଛ ରୁଟି ହିଁ ସେମିତି ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେମିତି କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କିଛି ମିଳେ, ରୁଟି, ଭାତ, ଡାଲି, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଭାଇଙ୍କ ପାଟିରୁ ଶୁଣୁଛି କ'ଣ ସେଟା କଲିକତାରେ ସେ ହାୱଡ଼ାରେ ମାଛ ଭାତ ବଢ଼ିଆ ମିଳିଥାଏ। ବେଙ୍ଗଲୀ ହଉ କି ମାଛ ଭାତ ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ମାଛ ଭାତ ମୁଁ ବି ଖାଇଛି। ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସେ କୋଟପେଟା ଛକରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଅଛି, ସେଠି ମାଛ ଭାତ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ମିଳେ। କି ଆମର ଏ ଉଦୟଗିରିରେ ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କରେ ମାଛ ଭାତ, ଯେଉଁ କ'ଣ ହାଇସ୍କୁଲ ଛକ ହୋଟେଲରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଢାବାଟେ ଗୋଟେ, ସେଠି ମାଛ ଭାତ ଭଲ ମିଳେ। ମାଛ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଶସ୍ତାରେ ମିଳେ 80-90 ଟଙ୍କା। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 80-90-100 ଟଙ୍କାରେ ବି ମାଛ ଭାତ ମିଳିବ। ଏବେର କଥା କହୁନି, ମୁଁ 6-7 ବର୍ଷ ତଳେ 2017-18 ବେଳ କଥା କହୁଛି। ଏବେ ତ ଆଉ ଯାଇନି ମୁଁ, 4-6 ବର୍ଷ ହେଲା। ତ ଏ ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁ ମାଛ ଭାତ ବି ସୁଆଦିଆ ଲାଗେ। ମାଛ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ପିସ୍ଟେ ଖାଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯୀଶୁ ପୁନଃ ମାଛ ଖାଇଲେ। ଆଉ ପରସ୍ପର ଆଉ କ'ଣ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଉପରୋକ୍ତ ଗୁଣାବଳୀ ସବୁ ରହିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ହେଉଛି 7 ଜଣ ବା ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ମାଛ ଧରାଳି ଜୀବନର ବା ମତ୍ସ୍ୟ ଧରାଳିମାନଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ଗୁଣାବଳୀ, ଯେଉଁଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିବା ଦରକାର ଯେ ଖାଲି ଏମିତି
प्रचारक हो पास्टर हो मिशनारी हो इवांजेलिस्ट वा पास्टर हो कि आउ कौन हो बिशप हो फादर हो बोलते हेनी बीटीएस स्टूडेंट ईश्वर सेवा कार्य करा बोले हम ना बहुत ताड़ना सह कर पड़े यू गुणावली रहा दरकार आजिकल की समू खाली पास्टर प्रचारक इवांजेलिस्ट एमानक पई ही कथा लागू बोली माने कथा आ साधारण लोक मानक पई नहीं समस्तक पई जे कौन सी लोक से ख्रिस्टियानिटी भितरे भी हिंदू अछंती हिंदू भितरे भी क्रिश्चियन अछंती बुझी पड़छन ना ख्रिस्टियान भितरे हिंदू अछंती हिंदू भितरे ख्रिस्टियन अछंती से होची कथा आमको जदि ईश्वर को परित्राणकर्ता भाव ग्रहण करने को पड़ो तेरे आमे गुड़ाए जिनस सैक्रिफाइस करने को पड़ो गुड़ाए जिनस को अणदेखा करने को पड़ो आमर लक्ष्य गोटे रहा दरकार से हूँ अनंत जीवन कौन अनंत जीवन गीत अच्छी अनंत जीवन मु पाई अनुग्रह पाई धई श्रीचरण दे मन प्राण नूतनता मु लभी बेले एमती कथा अनंत जीवन जदि पाइबार अच्छी सारा संसार को आपन को त्याग करने को पड़ो आपड़ कि नहीं जीवे ना एक हालुका लगी था आपण मानू कौन सब कि नहीं आईब ना कि नहीं जीवन कि तो नहीं जीवन अनंत जीवन मुकुट पिंधा गले सारा संसार को तुच्छ ज्ञान करी आपन हेय कर फोपाड़ दब ये सब यूजलेस किसी रही ये 60-70 वर्ष जीवन चाहू चाहू बीतीगला चाहू चाहू बीतीगला आमको 28-30 होगा माने आम बापा मानू 60-65-70 पाखापाखि होगा 70-75 होगा चाहू चाहू जीवन काल के सर कि ठिकाना रोनी से आप कहीं धन संपत्ति गोटे गाड़ी घोड़ा एत पाई किसी दरकार नहीं मु तो भाग्यवान मन करुँची जमी गोटे प्लाटफर्म पाई लोक मानू दीपद कहीपी अवश्य बाइबल चैनल मोर 26-27 खंडे व्यू जाइए से फास्ट वीडियो मुझे देखुली लोक पाखे किसी खबर पहुँचुची किसी वार्ता पहुँचे पड़े या गोटे भाग्यवान कौन था मत मत तो सभा मंच करके डाक मो भाषण मारी यूट्यूब प्लाटफर्म केड़े बड़ भाग्यशाली कथा जे लोक पाखे मोर वार्ता पहुँची पारुची ये हूँ सबुठ बड़ कथा सबुठ बड़ कथा तेणु अनंत जीवन पाइबाकू हेले सबुठ बड़ कथा हूँ चरित्र रहा दरकार ए चरित्र जदि आपंकर ठीक रही आप अनंत जीवन पाइपर ए फर्स्ट एंड लास्ट कथा अवश्य हाँ पापिनी स्त्री जाए गोड़ धोइले विभिन्न प्रकार पाप कर्म करने लोक कहानी बाइबल भरपूर होगी बड़ बड़ जघन्य पाप पाप करने लोक मैंने स्वर्ग राज्य जाइंट से राहब बेसी हो कि पापिनी स्त्री हो कि मगदल गुड़ाए भूत लगे लोक पापिनी स्त्री मान कथा कहानी गुड़ाए माँ मान कथा गुड़ाए कहानी अच्छी बापा मान गुड़ाए कहानी अच्छी पापरु दूरे पाप पड़ला आसी क्षमा पाइबा क्षमा मागिबा ठू बरं बेटर पापर पड़िया पूर्व सरेंडर हो दरकार जे प्रभु मो पापर पड़ू मते रक्षा कर बुझिपार ना पापर पड़ी सारा आसिक क्षमा मागिबा ताठू बेटर हूँ पापर पड़िया पूर्व आप सरेंडर हो दरकार जे ना प्रभु मो पापर प्रलोभित न हवा पूर्व आप क्षमा मागिबा पड़े प्रलोभन पड़ी पापर शिकार हो सारा आप कहे पापर पड़गले प्रभु क्षमा कर तो समझ बुझे भूल होगा प्रभु क्षमा कर समझ बुझे कि भूल प्रलोभन आसवा पूर्व निजक सरेंडर करने पड़े चरित्र हूँ सब बड़ा कथा एक कथा समस्त बाध्य मत बाधुची मो परिवार लोक बाधुची गाँ लोक बाधुची साइल गाँ अंचल देश राज्य पृथ्वीवासी बाध्य ए कथा कहले समस्त बाध्य किंतु मो पर गोटे कमेंट्री बाइबल अच्छी से गोटे कथा लिखाई क्यारेक्टर लास्ट फॉर एटर्निटी चरित्र अनंत काल पर्यंत कौन जे चलती बजाय रही चरित्र ही अनंत काल को नब आम ओडिया गोटे कथा अच्छी थिले थाउ पचे गुण हजार चरित्र नथिले सब आसार चरित्रटा ही आमको अटर्निटी की अनंत काल को नब तो आम कौन विशेषत्व रहा आम डिग्री आम बीएससी एमबीए एमफिल पीएचडी ए बड़ बड़ बीटेक एमटेक बीटीएस एमटीएस ए सब डिग्री आम नहीं जीवा ना कि चाकरी नहीं जीवार नहीं टंका नहीं जीवार नहीं स्त्री पिला छुआ नहीं जीवार नहीं घर कोठा बाड़ी नबार नहीं गाड़ी घोड़ा नबार नहीं पैसा नबार नहीं ड्रेस नबार नहीं व्यक्तित्व को मत नबार नहीं पर्सनालिटी भी यहाँ के ये रही जाके मिट्टी का है मिट्टी भी रह जाओ ये शरीर मिट्टी माटी मिसी जाओ पर्सनालिटी चुलिकी जाओ किसी रहीबार नहीं किसी रहीबार नहीं किसी जीवार नहीं गोटाए जिन से हूँ चरित्र क्यारेक्टर मन पड़ुची अष्टम ना नवम श्रेणी बोधे मुझे कार्तिक हाईस्कल पाठ पढ़ुली गोटे प्रोजटे था पाठटे था से मो क्लास नाला बोधे से तल क्लास मुझे से 9th पढ़ुली ना कौन
ଅଷ୍ଟମରେ ବୋଧେ ଥିଲା ଚରିତ୍ର ପାଠଟା ଗୋଟେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କ'ଣ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ରାଓ ନା ମନେ ପଡ଼ୁନି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହେଇପାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ରାଓ ଚରିତ୍ର ପାଠଟା ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଥିଲା ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଥିବ ପୁରୁଣା ବହି ଯଦି ପାଇବେ ଆପଣ ପାଇବେ ଏଇଟା ଏବେର କଥା କହୁନ ମୁଁ 2007-06 କଥା କହୁଛି 2007-06 କିମ୍ବା 8 7 2007 କିମ୍ବା 6 ତେଣୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଉଛି ମ୍ୟାଟର। ଆଉ ଯାହାର ବସ୍ତ୍ର ମଳିନ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ଧୋଇକି ରଗଡ଼ିକିରି ଯେତିକି ପାରୁଛନ୍ତି ସଫା କରିବେ ନହେଲେ ଫୋପାଡ଼ିବା କଥା ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ଫୋପାଡ଼ିଲେ କ'ଣ ଯେ ତେଣୁ ଜିଉସକୁ କୁହାଗଲା ତାର ବସ୍ତ୍ର ମଳିନ ବସ୍ତ୍ର ବାହାର କର ତ ନୂଆ ପଗଡ଼ି ଦିଅ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧା ବସ୍ତ୍ର ଥରେ ମଳିନ ହେଲେ ତାକୁ ଆଉ ସଫା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ସର୍ଫ ସାବୁନ ପକାଇକିରି ଆଉ ସଫା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବଡ଼ି ହେଉଛି ଆମ ଶରୀର ହେଉଛି ଆମ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିରରେ ବାସ କରନ୍ତି ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ଶରୀର ଗନ୍ଧିଆ ହେଇଗଲେ ଶରୀର ମନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗନ୍ଧିଆ ମନ କାହାର ଗନ୍ଧିଆ ନାହିଁ କି ମନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗନ୍ଧିଆ ମନ ବୁଲେ 14 ଭୁବନ ପରା ଏକ କ୍ଷଣକେ ମନ ଭ୍ରମଣ କରେ 14 ଭୁବନ ମନେ ମନେ ତ ପାପ ନ କର ମନେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ମନେ ମନେ ପାପ ନ କର ମନେ 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 କେହି ଜାଣୁ ନାହିଁ ବୋଲି କେବେ ତୁ ନ ଯା ଭୁଲି ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି। ପୁଣି ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ମନେ ମନେ ପାପ ନ କର ମନେ ମନେ ତ ବ୍ୟଭିଚାର କରିସାରିଲାଣି ବୋଇଲେ ଗୋଟେ କଥା ନୂତନ ନିୟମ ଲେଖା ହେଇଛି ଯଦି ବେଶୀ ପ୍ରଚାର ଲମ୍ବି ଯାଉଛି ଲମ୍ବୁ ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ସାରିଦେବା ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଛ ମନେ ମନେ ଯଦି ତୁମେ ପାପ କଲ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେଖି ମନେ ମନେ ଲୋଭ କଲ ତ ମନେ ମନେ ବ୍ୟଭିଚାର କର ବୋଇଲେ ଯୀଶୁ ବହୁତ ଟାଇଟ୍ କଥା କହିଲେ ବହୁତ ଟାଇଟ୍ କଥା କଡ଼ବା ବଚନ ବୋଲେ ବହୁତ କଡ଼ା କଥା କହିଲେ ଏମିତି କଡ଼ା ଯେ କହିହେବନି ଫାରୁସିମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କଡ଼ା କଥା କହିଲେ ଫୁଲ୍ କଡ଼ା କଥା କହିଲେ ଏତେ ଦୂର କଥା କଡ଼ା ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ଥର ଟେକା ପତ୍ର ଗୋଟେଇଲେ ମାରିଦେବାକୁ ପାହାଡ଼ରୁ ଗୋଡ଼େଇ ଦେବାକୁ ଠେଲି ଦେବାକୁ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ସମୟ ନହେଲେ ସେ ଦେଇପାରିବ ସମୟ ଆସିଲେ ଯୀଶୁ ଧରିବେ ମାରିବେ ହାଣିବେ କାଟିବେ ଯାହା କରିବା କଥା ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ଆଉ ମାରିଦେବାକୁ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା କରୁଛି କହିଲେ କିଏ କ୍ଷମା କରିବ ଇଏ କ'ଣ ଇଏ ଈଶ୍ୱର ଯେ କ୍ଷମା କରିଦେଉଛି ସେଭଳିଆ କଥା ପାପ ନ କର ପାପ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାପ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଗଲେ ମନର ସବୁ ଅଛି ମନମୂଳ ଜଗତ କି ଦରକାର ହେବାକୁ ଭଗତ ମନକୁ ସେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲେ ପାପ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ପାପ ନ ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେମିତି ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ପରା ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ମଲେ ତୁଟେ ଘୁଷୁରୀ ପ୍ରକୃତି ପଙ୍କେ ଲୁଟେ ଆପଣ ମେଣ୍ଢାକୁ ନେଇକିରି କାଦୁଅରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ସେ କେବେ ରହିବ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିବା କଥା ପାଳ ଦୋଷରେ ଲେଖା ହେଇଛି କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ଖୋଜି କାଢ଼ନ୍ତୁ ଜୀବନ ସରିଗଲା ଭଳିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗାତରୁ ଉଠି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ମେଣ୍ଢା କେବେ କାଦୁଅକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଓଲଟାରେ କ'ଣ ହେବ ଘୁଷୁରୀକୁ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଗୋଳି ପାଣି ଶୁଆଏ ଘୁଷୁରୀକୁ ପାଙ୍କ ସୁଆଦ ଆମର ପ୍ରକୃତି ଚରିତ୍ରଟା ଆଗେ ଯେ ଆମେ କେମିତି ପଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବା ସେଇଟା ଆମ ଚରିତ୍ର ପରା ଚରିତ୍ର ଆମ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି କଥା ମେଣ୍ଢାକୁ ସେଗୁଡ଼ା ପସନ୍ଦ ତେଣୁ ମେଣ୍ଢାକୁ ପ୍ରଭୁ ସିମ୍ବଲିକାଲି ନେଇଛନ୍ତି ଏ ଦେଖ ଜଗତର ମେଷ ଶାବକ ସେ ପାପ ଭାର ବହି ନେଇଯାଆନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମେଷ ଶାବକ ମେଷପାଳକ ରାତିରେ ପଲ ଜଗୁଥିଲେ ମେଷପାଳକ ବୋଲି ଗୁଡ଼ାଏ ଗୀତ ଅଛି ପରା ହେ ମେଷପାଳକ ଯୀଶୁ ସୁନ୍ଦର ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ତୁମେ ପଥ ସତ୍ୟ ତୁମେ ହିଁ ଯିବ ଏମିତି କ'ଣ ଚିର ନିବର ହେ ମେଷପାଳକ ଯୀଶୁ ସୁନ୍ଦର ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମେଷପାଳକ ସେ ମେଷପାଳକ ତେଣୁ ଆମକୁ ମେଣ୍ଢା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କି ଘୁଷୁରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମେଣ୍ଢା ଏ ଭେଣ୍ଡାରୁ ମେଣ୍ଢା ଭେଣ୍ଡାକୁ ମେଣ୍ଢାକି ରଖିଛି ବୋଲିକି ଲୋକ ଢଗଢମାଳରେ କହନ୍ତି ତାର ତ ମେଣ୍ଢା ଭେଣ୍ଡାକୁ ମେଣ୍ଢା ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଢା। ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହିଦେଉଛି ରାଜା ଗୋଟେ ଥର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶୃଗାଳ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଶୃଗାଳ ଦେଖିବାରେ କି ଯାଇକିରି ପଚାରିଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଶୃଗାଳ ଦେଖିଲି କାହିଁକି ବୋଲାରୁ ରାଜାଙ୍କୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା
ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଂସା ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି? ହିଂସା। ଶୃଗାଳ ଗୋଟେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଶୃଗାଳର ଗର୍ତ୍ତ ଅଛି, ପକ୍ଷୀର ନୀଡ଼ ଅଛି, ଏମିତି ଗୀତ ଅଛି ପୁରା। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରର ଇଏ ହେଉଛି କଥା ଯେ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ମେଷପାଳକ। ଯେଉଁମାନେ ମେଷ, ଆମେ ଉତ୍ତମ ମେଷ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୂଷା ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ମେଷପାଳକ ଥିଲେ, ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ମେଷପାଳକ ଥିଲେ। ମେଷପାଳକ, ମେଷ ଚରେଇବା ବା ମେଣ୍ଢା ଜଗିବା। ମେଣ୍ଢା ଗୋଟେ ଭାରି କ୍ଲିନ୍ ପଶୁ। ଆଉ ମେଣ୍ଢା ମୁଣ୍ଡକୁ ବଡ଼ ମେଣ୍ଢା ଗୋଟେ ମଧୁବନ ବୋଧର କଥା ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ, ମାନେ ମେଣ୍ଢା ମୁଣ୍ଡିଆକୁ ସାବଧାନ। ମେଣ୍ଢା ମୁଣ୍ଡ ବଡ଼ ଟାଣ, ମେଣ୍ଢା ମୁଣ୍ଡିଆକୁ ସାବଧାନ। ମେଣ୍ଢା ମୁଣ୍ଡିଆକୁ ସାବଧାନ। ମେଣ୍ଢାର ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଟାଣ, ଯେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ମେଣ୍ଢାର ମୁଣ୍ଡ ବି ବଡ଼ ଟାଣ। ମେଣ୍ଢାର ମୁଣ୍ଡ ବଡ଼ ଟାଣ। ମେଣ୍ଢାର ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ସେ କାଦୁଅକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ ନା। ପୁଣି ତାର ମେଣ୍ଢାର ମୁଣ୍ଡ ହେଉଛି ବଡ଼ ଟାଣ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସମର୍ପିତ ପଶୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସମର୍ପିତ ପଶୁ। ସେ କଥା ମାନିବା, ବେଶୀ ଉତ୍ପାତ କରିବା ପ୍ରାଣୀ ନୁହଁ ମେଣ୍ଢା। ତେଣୁ ସେ ଅନେଶପତ ମେଣ୍ଢା, ଗୋଟେ ହଜିଯିବା ମେଣ୍ଢା କାହାଣୀ ଗୋଟେ ଅଛି ନେଇ ବାଇବେଲରେ। ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ହଜିଗଲା, ତାକୁ ଅନେଶପତ ଛାଡ଼ି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେକୁ ଆଣିବାକୁ ଗଲେ। ଯୀଶୁ ଏ ବି କାହାଣୀ ଗୋଟେ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ହଜିଥିବା ମେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତିତ। ଯେଉଁମାନେ କୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଟର୍ନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଛନ୍ତି ତ ପାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କୁଆଡ଼ରୁ ବଞ୍ଚିତ, ଯେଉଁମାନେ କୁଆଡ଼ରୁ ହଜିଯାଇଛନ୍ତି, ଦଳରେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଆଣି ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମାଗଣାରେ ମିଳୁଛି, ମାଗଣାରେ ଦିଆଯାଉ। ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଦୁନିଆଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରିଏଲ୍ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ସ ଏ ରିଲ୍। ଏଇଟା ସରିଯିବ, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସରିଯିବ। 10 ବର୍ଷ, 15 ବର୍ଷ, 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଲାଗେ ଦୁନିଆରେ ଲାଇଫ୍ଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ବୋଲି ଭାବି ଦିଅନ୍ତି। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 30, 40, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 25, 30 ହେଇଯିବ ଜଣାପଡ଼େ। ତାପରେ ଅଧା ଜୀବନ ସରିଗଲାଣି ଆମର, ଆଉ ଅଧା ଲାଇଫ୍ ସରିଗଲା ମାନେ ତ ଫେର୍ ଆମକୁ ଆଉ ଜୀବନଟା ଅଧିକା ଆମଦାୟକ, ସିରିୟସ୍ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ କେଉଁଠିକି ଯିବା, ଆମେ ଆଫ୍ଟର ଡେଥ୍ ଆମର ଜୀବନଟା କେଉଁଠିକି ଯିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଫ୍ଟର ଡେଥ୍ ଆମ ଜୀବନଟା କେଉଁଠିକି ଯିବା, କେଉଁଠିକି ଆମେ ଯିବା ଆଫ୍ଟର ଡେଥ୍। ମରଣ ପରେ ଆମ ଜୀବନଟା କେଉଁଠିକି ଆମ ସ୍ଥାନ ହେବ, ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ। ତାକୁ ଧରିକି ଆମେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ତାକି ପରେ ଆମକୁ ଯେମିତି ପସ୍ତେଇବାକୁ ନ ପଡ଼େ। ଆଉ ଥରେ ମରିଗଲା ପରେ ଆଉ ଅନୁତାପ ନାହିଁ। ସେମିତି ସେ ଲାଜରର କାହାଣୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଠି କୁହାଯାଇଛି ଥରେ ମୃତ୍ୟୁ ଥରେ ଜୀବନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆଉ ପସ୍ତେଇବାକୁ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ଅନୁତାପ ନ କରିପାରିଲା, ନର୍କ ଚାଲିଗଲା, ସେ ଫେର୍ ତାକୁ ରିଗ୍ରେଟ୍ କରିବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ମିଳିବନି। ମଣିଷର ଗୋଟେ ବରଦାନ ହେଲା ହି କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ରିଗ୍ରେଟ୍। ସେ ଅନୁତପ୍ତ ହେଇପାରିବ, ଅନୁତାପ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବା ସୁଯୋଗ, ଯେ ସେ ରିଗ୍ରେଟ୍ କରିକିରି ପାପ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବ। ଆଉ ଥରେ ମରିଗଲା ପରେ ଫେର୍ ତାକୁ ଆଉ ରିଗ୍ରେଟ୍ କଲେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ନା, ଆତ୍ମା କେବେ ରିଗ୍ରେଟ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଭୂତ ପ୍ରେତ ଡାହାଣୀ ହେଇକିରି ବଞ୍ଚି ଯାଉଛେ, ଆଉ ରିଗ୍ରେଟ୍ ନାହିଁ। ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳୁ ଥରେ ରିଗ୍ରେଟ୍ କରିବା ବୋଧେ ଥରେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତା ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ପାପ କରି ବାରମ୍ବାର କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ବାର ପ୍ରଭୁ କେତେ ଥର କ୍ଷମା କରି ଦେଇଛ, ଯୋଉଠି ଗୀତ ଅଛି। ବାରମ୍ବାର କ୍ଷମା କଲେ କେମିତି ହେବ? ଅନୁଗ୍ରହ ହେଉଛି ବୋଲିକି ପାପରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାପ କଲେ ହେବ କି? ସେମିତି କଲେ ହେବନି ନା। ଥରେ ରିଗ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରିଗ୍ରେଟ୍ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଥିଲେ, ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳକୁ ରିଗ୍ରେଟ୍ କରିପାରିବ। ତା ବୋଲିକିରି ସେ ଯେଉଁ ସଜ୍ଜାରେ ଥାଇକି ରିଗ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ ହେବ କି? ଆପଣ କୋମାରେ ଥିବେ, ରିଗ୍ରେଟ୍ କରିଗଲେ କରିପାରିବେ ନା? ନାହିଁ। ତେଣୁ ବେଳ ଥାଉ ବାନ୍ଧର କୁମର ବୋଇଲା ବେଳେ ରିଗ୍ରେଟ୍ କର, ପାପ ଛାଡ଼, ପାପରୁ ଫେର, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ ବଳା। ଏ ହେଉଛି କଥା। ସେମିତି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯେ ଯୀଶୁ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ମଲା ବେଳକୁ ସେ ଚୋର ଜଣକ କହିବ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଜି ମୋତେ ଦୟାକର, ମୋତେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରି ଇତ୍ୟାଦି। ସେ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିକି ମରିବେ, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟିବନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିକି ମରିବା ସୌଭାଗ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାହିଁ। ଯୀଶୁର ପାଖରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ହେଉଛି କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ପାପମୟ ସ୍ୱଭାବ, ପାପ ଯୁଗରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ପାପ ସ୍ୱଭାବ ଯୁଗରେ, ପାପ ସମୟରେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଟାଣି ନେଇକିରି ଜୋକିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନା କି ପ୍ରଭୁ ଆମ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ ହିଁ ଆଗ୍ରହ ଟାଣି ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମେ 2 ପାଦ ଗଲେ ହିଁ ସେ 8 ପାଦ ଆମ ଆଡ଼କୁ ଆସିବେ।
ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରମ୍ଭଟା ଆମ ଆଡ଼ୁ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବି କି ମୁଁ ବାଇବେଲ୍ ପଢ଼ିବି, ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବି କି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି କି ମେଡ଼ିଟେଟ୍ କରିବି କି କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବି କି ବସିବି ଶୁଣିବି ଜାଣିବି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯାହା ବି ପାଠ ସାଠ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସମସ୍ତେ ତ ଜଙ୍ଗଲ ପଳେଇ ତପସ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି କହିପାରିବେନି। ଯାହା ଆପଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ ବାଇବେଲ୍ ଲିଟରେଚର୍ ବହି ପୁସ୍ତକ ନିଜ ଆଡ଼ୁ 2 ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣ ଗଲେ ସେ ସିଆଡ଼ୁ 8 ଷ୍ଟେପ୍ ଆସିବେ। ଆପଣ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଆଗ୍ରହ ରଖିବେନି, ସେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନି। ପ୍ରଭୁ କେବେ ଅନାଗ୍ରହ ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ଯାଆନ୍ତୁନି। ତେଣୁ ପୁରା ଯକ୍ଷ ଗଛରେ ଚଢ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁ କେମିତିକା ଲୋକ, ଯୀଶୁ କେମିତିକା ଲୋକ। ସାରା ଜେରୁସାଲେମରେ ଚହଳ ପଡ଼ୁଛି, ସାରା ଇସ୍ରାଏଲ ଜିହୁଦାରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଛି। ଏ ଯୀଶୁ କେମିତିକା ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଛରେ ଚଢ଼ି ପଡ଼ିଲା। ସବୁ ତାର ପଦପଦବୀ ସବୁ ଜିନିଷ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଭୁଲିକିରି ଗଛରେ ଚଢ଼ି ପଡ଼ିଲା। ବୋଲେ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିବେନି। ଜଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ ହିଁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ। ଆଗ୍ରହ ଦରକାର। ଆଗ୍ରହ ନଥିଲେ ସେ ହେଲା ଚାଲ ଆଜି ତୁମ ଘରକୁ ଯିବା, ତୁମ ଖାଇବା ଡିନର କରିବା, ଲଞ୍ଚ କରିବା, ଏ ହେଉଛି କଥା। ଆଗ୍ରହ ରଖିଲେ ହେବ। ଆଗ୍ରହ ନ ରଖି ଆମେ ହେଇପାରୁନୁ, ଆମେ କରିପାରୁନୁ, ତୁମେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରଥମେ ରଖିବା ଦରକାର। ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ ନା ହେବ। ଆଉ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଆଗ୍ରହ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ମଣିଷ ପରା, ଆମେ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ମଣିଷ। ଆମର ଇଚ୍ଛା ଚିନ୍ତା ଭାବନା ସବୁ ଅଛି ନା। ଆଉ ଆମକୁ ଜଣେ କ'ଣ ମେକାନିକ୍ ଭଳିଆ ଆମକୁ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ନଚେଇଦେଲେ ହେବ କି? ତୁମେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣେଇବେ। ତୁମ ଭିତରୁ ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ଆଗେ ନଥିବ, ତୁମ କାହିଁ ଅଯଥାରେ ତୁମ ଆଗେ ନାଚ କରିବେ ସିଏ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଇଚ୍ଛା ରଖ, ମେଣ୍ଢା ହୁଅ ନା କି ଘୁଷୁରି ହେବ। ବୁଝିଲ? ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏଗୁଡ଼ା ଖାମଖିଆଲ ହେଇଗଲାଣି ଆଜିକାଲି। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଗୋଟେ କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମରିଯିବେ ପଛେ ଲୋକ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ଲୋକ ବି ଏତେ ଠେସା ଯେ କହିବ, ପ୍ରବଳ ଠେସା ଲୋକ ଗୁଡ଼ା। କେତେ କହିଲେ ବୁଝିବେନି। ସେ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠେ, ମୁଁ ସେଇ ଦରପୋଡ଼ା କାଠେ, ଯେତେ କହିଲେ ଭାଗବତ, ତୋଷ ନଇଲା ମୋର ଚିତ୍ତ। ଏଇଟା ଆଗା ଚାଲିଛି। ହଉ, ଏଥି ସହିତ ରହୁଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।